الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين تتم نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين برات الله وعطائهم ولا واسد حقوقهم اجمعين من يومنا هذا الى يوم الدين. اما بعد قد قال الله تعالى تبارك في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صلوات توفیقات الہی کی دعا کے ساتھ میں نے روزانہ آج بھی آپ حضرات کے سامنے سورہ اقرا کی ابتدائی آیات کو بطور سرنامہ کلام پیش کیا. ارشاد رب العزت فرمایا ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے کہ جس نے خلق کیا، اس کے نام سے کہ جس نے انسان کو جمے ہوئے ان کی پھٹکی سے پیدا کیا. پڑھو کہ تمہارا پروردگار مکرم ہے، باعزت ہے کہ جس نے علم عطا کیا قلم کے ذریعے سے اور انسان کو وہ علم عطا کیا کہ جو وہ نہیں جانتا تھا. سوال کیجیے آپ. ان آیات کے ذیل میں میں آپ حضرات کے سامنے اپنے معروضات پیش کرتا رہا ہوں. آج آپ حضرات کو میں متوجہ کروں گا اس جانب کہ ان آیات میں قلم کا تعارف کرایا گیا ہے کہ جو ذریعہ علم ہے. اب یہ آیات جس پس منظر میں آئی، جس پس منظر میں جو حالات تھے عرب کے، اگر ان پر آپ نگاہ ڈالیں تو آپ یہ پائیں گے کہ وہاں پر قلم کا کوئی بہت چلن نہیں تھا. بعض مورخین نے لکھا کہ اگر بہت ڈھونڈے جاتے تو اس وقت وہاں مکے میں یا اس کے آس پاس کے علاقے میں مشکل سے 15 یا 20 قلم ملتے. تحریر کا اتنا چلن نہیں تھا. اس کے بعد ہم یہ پاتے ہیں کہ پہلی وحی میں قلم کا تذکرہ اور علم کا تذکرہ. اسی طریقے سے قرآن شریف میں سورہ قلم آیا ہے، نون والقلم ما یسطرون، کہ نون اور قسم ہے قلم کی اور جو اس سے لکھتے ہیں. یعنی قلم کا تذکرہ اور تحریر کا تذکرہ، اور یہ کہ قلم جو ہے وہ علم کا ذریعہ ہے، تفسیر علم کا، علم کو منتقل کرنے کا. بلکہ لوگوں نے کہا کہ تاریخ کو جو دو دور میں بانٹا گیا، دو ادوار میں بانٹا گیا، تو پہلا دور وہ ہے جب انسان لکھنا نہیں جانتا تھا، تحریر نہیں کر سکتا تھا اور تاریخ کو تحریر میں نہیں لایا گیا. اور اس کے بعد کا دور وہ ہے جب انسان لکھنے لگا اور تاریخ کو قلم بند کیا، اس نے تحریر میں لایا. تو انسانیت کو دو دور میں بانٹا جا سکتا ہے. ایک وہ دور کہ جب انسان کو قلم کی کوئی معرفت نہیں تھی، اور ایک وہ دور کو جب انسان نے قلم کو استعمال کرنا شروع کیا. اور آج دنیا میں علوم کی ترقی ہے اور بغیر قلم کے اس پر سوچنا ہی محال ہے. سوال بھیجیے آپ. لیکن ایک عجیب سی بات ہے اگر آپ غور کریں، پچھلے سال میں نے غور کیا تھا، اس نتیجے پر پہنچا. دیکھیے ان آیات میں تذکرہ قلم کا ہے اور تذکرہ انسان کی خلقت کا ہے. دو چیزیں دیکھیے، انسان کی تخلیق اور قلم کا تذکرہ، علم کا تذکرہ. اور انسان کی تخلیق بتائی گئی کہ اللہ نے اس کو الگ سے پیدا کیا، اس کے معنی جمع حکم کی پھٹکی. تو قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ ہے. سورہ مومنین میں تذکرہ ہے، سورہ حج میں تذکرہ ہے، سورہ قیامت میں تذکرہ ہے. نطفے سے بنایا، نطفے کو پھر علقہ، علقے سے پھر وہ بلقہ، تو اس کے بعد اس پہ ہڈیاں بنائی گئی. یہ تذکرہ ہے انسانی خلقت کا. تو رب کیا ہے دونوں چیزوں میں؟ میں آپ کو توجہ چاہتا ہوں کہ انسانی خلقت میں اور قلم میں رب کیا ہے؟ دونوں چیزوں میں، تخلیق انسانی میں اور قلم میں.
सवाल भेजा देखिए, अलका कहा गया जमे खून की फटकी, जो चीज चिपक जाए, इसीलिए अलका के माने जोंक की है कि जो चिपक के खून चूसती है। और जब इंसान की तकलीफ का आगाज होता है तो वो भी इसी तरीके से होता है कि जो नुत्फा करार पाता है वो माँ के रहम में चिपक जाता है, उससे ग़िज़ा हासिल करता है। तो चिपकने के माना में ये चीज़ है अलका, चिपकने के माने, मीन अलग के माने चीज चिपक जाए। अब तक थोड़ी देर के लिए आप कलम पर निगाह डालिए। आप कलम को जब आप रखते हैं कागज के ऊपर तो जो रोशनाई का एक नुक्ता बनाते हैं वो चिपकता है उसी कागज के ऊपर। देख रहे हैं आप, कलम टिकाइएगा कागज के ऊपर तो एक निशान डालिएगा, नुक्ता कहेंगे, उस नुक्ते पर आप हरकत देकर पढ़ाएंगे तो हर्फ बनता है, हर्फ से लफ्ज़ बनता है, लफ्ज़ से जुमला बनता है, और जुमले मिलकर इबारत बनती है। और जिस जमाने में जिन लोगों के सामने कुरान की आयतें पेश की गई, वो लोग ज़बानदानी का इल्म रखते थे, अपने को दुनिया में सबसे बड़ा साहिब ज़बान समझते थे। उनको ये मालूम था कि अल्फाज में क्या कुव्वत होती है, किस इबारत में कोई लफ्ज़ कहाँ पर रख के इबारत में जान डाल देता है और कहाँ को जगह हटा दिए तो इबारत बेजान हो जाती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि नुक्ते से लफ्ज़ बनता है, हर्फ बनता है, हर्फ से लफ्ज़ बनता है, लफ्ज़ से जुमला बनता है, कि इबारत एक जानदार इबारत बनती है, उसी तरीके से इंसान एक इकाई होता है, उससे ख़ानदान की तश्कील होती है, उससे मोहल्ले के लोग, एक समाज, एक मुआशरे की तश्कील होती है, और फिर पूरी नौ इंसानी का वो फ़र्क होता है। तो जिस तरीके से एक नुक्ता सही हरकत के साथ हर्फ बनता है, और अगर उसके माना है जिसको कहेंगे लफ्ज़ है, कलमा है, वरना कहेंगे मोहम्मद है, ये कलमे से एक जानदार इबारत बनती है। उसी तरीके से अगर इंसान अपने समाज में अपनी जगह को पहचान ले और सही तरीके से अपनी ज़िंदगी को मकसदियत अदा करे तो समाज का एक फाल शख्स बन सकता है, वरना एक मोहम्मद लफ्ज़ का उसकी वजूद रहेगा। सवाल है यहाँ पर, तो असल काम यही है कि जिस तरीके से हर लफ्ज़ और इबारत के ज़रिए से एक इबारत में जान पड़ती है और वो एक पैगाम का ज़रिया बनती है, मानवियत अदा करती है, ऐसे एक इंसान भले ही कहने को उसका वजूद एक नुक्ते से शुरू होता है, लेकिन वो भी अपने समाज को एक मानवियत और एक आगाही और एक सिमत अदा कर सकता है। तो वो लोग की जो ज़बान का इल्म रखते थे वो समझ गए जिसके माना मफहूम क्या है। असल चीज़ यही है, क्योंकि समाज बेसिमती का शिकार होता है, लोग आगाही को और इल्म को खुराफात पर खो देते हैं, ज़बान से कलमात हर जारी करते हैं, मगर वजूद से बातिल की तबीयत का बायस बनते हैं। हर समाज ये होता है कि मुनहरिफ हो जाता है, दौर इलाक़ से पहले भी और उसके बाद भी इंसानी समाज की मिसालें हमारे सामने आई कि जब अल्लाह की हिदायत के ज़रिए से समाज सही सिमत में चला और बाद में उसमें बिगाड़ आ गया, और वही लोग कि जिनको चाहिए था कि लोगों के सामने हक़ पेश करते वो खुद बातिल पर इक्तिफा करके बैठ जाते हैं और हक़ की मुखालफत करने लगते हैं। हमेशा से होता है और आज भी वही चीज़ हो रही है। मैंने आगे किया था कि आज मुसलमानों में जो इंतशार पाया जाता है, मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बट गए हैं, हर फ़िरक़ों में बहुत ग्रुपबाजियाँ हैं, एक इज्तिमाई ताकत खत्म हो गई और धीरे धीरे हम उसी राह पर चले गए कि जो गैर मुस्लिमीन की रविश है और वही बुराइयाँ हमें आ गई जो हमें हैं। तो आज हमारा वजन देखिए, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को पेश किया और अल्लाह की तरफ से इतना इसरार रहा तौहीद के अक़ीदे के ऊपर, कोई बेकार नहीं है, बल्कि सही माना में ये एक तरीके का हथियार है हमारे लिए। अगर हम यहाँ पर इज्जत की ज़िंदगी गुजारना चाहें किसी समाज में, हिंदुस्तान में या कहीं भी, तो बगैर इस अक़ीदा तौहीद के मुमकिन नहीं है। इसलिए कि ये वो अक़ीदा तो है कि जिससे आप दूसरों को शिकस्त दे सकते हैं और दूसरों को राह रास्त पर ला सकते हैं, वरना बातिल हुकूमतों को इसी से शिकस्त दी जाती है। रसूलुल्लाह ने जो अपना इतनी जद्दोजहद की और तकालीफ बर्दाश्त की और जो कहा कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह फतुफ़्लिहू, तो ये बेकार नहीं था ये। और ना ही इसके माना ये थे कि जैसे कोई जादू मंत्र होता है
ہم لوگ بچپنے میں کہانی پڑھا کرتے تھے علی بابا اور 40 چور کی، کہ جس نے غار کے سامنے کہہ دیا کھل جا سم سم تو کھل جاتا تھا، اور بند ہو جاتا سم کہہ دے تو بند ہو جاتا تھا۔ تو یہ کلمہ ایسی چیز نہیں ہے، کلمہ جو ہے سوچ سمجھ کے اس کو اخذ کرنے کی چیز ہے، اور اسی لیے اس کو عقیدہ توحید کو بنیاد رکھا گیا کہ اسی کے بنیاد پر اپنے تمام عقائد کو انسان درست کر سکے۔ صلوات بھیجیں آپ۔ اگر انسان اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ جس نے ہم کو وجود